بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں واقب جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اردو کہانی ورلڈ۔ تو دوستوں، کل میں نے جن زادی کہانی کی پہلی قسط اپلوڈ کی تھی اور آج یہ دوسری قسط ہے، تو چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زمان ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا، اس نے اپنا کوٹ پہنا، باہر اس کی گاڑی ڈرائیور سمیت کھڑی تھی۔ وہ گاڑی کے قریب پہنچا تو ڈرائیور نے اسے سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دیتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ شراجیہ سے وہ بات کرنے والا تھا۔ اس کی گاڑی اب مین روڈ پر آ چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے سڑک پر کافی رش تھا۔ زمان کی گاڑی اب مین روڈ سے ہوتے ہوئے ایک سنسان سڑک پر جانے لگی۔ اس سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر رہتا تھا۔ زمان کے خیالوں پر شراجیہ چھائی ہوئی تھی، اسے ہر جگہ شراجیہ ہی شراجیہ نظر آ رہی تھی۔ اچانک زمان کی نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی تو وہ حیرت سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک عجیب قسم کا پرندہ گول دائرے میں اڑ رہا تھا۔ کافی بڑا پرندہ تھا، اس کے پنکھ کافی بڑے تھے جو بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ اچانک پرندے نے گول گھومنا بند کر دیا اور اب وہ تیزی سے نیچے آنے لگا۔ زمان کی حیرت میں تب مزید اضافہ ہو گیا جب اس نے محسوس کیا کہ پرندے کا رخ اس کی اپنی گاڑی کی طرف ہی تھا۔ پرندے کی رفتار کافی تیز تھی۔ ڈرائیور، گاڑی کی اسپیڈ بڑھاؤ جلدی، زمان گھبراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا ہوا سر؟ ڈرائیور حیرانگی سے بولا، اور پھر ڈرائیور کا پیر بریک پر جا لگا۔ گاڑی چلتی ہوئی آسمان کے درمیان گھوم کر رہ گئی اور گاڑی کی طرف آتا ہوا پرندہ تیزی سے گاڑی سے ٹکرایا۔ گاڑی کلا بازیاں کھاتی ہوئی دور جا گری۔ پرندہ پنکھ مارتا ہوا ہوا میں کھڑا ہوا اور دوبارہ سڑک پر پڑی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس دفعہ وہ پھر زوردار انداز میں گاڑی سے ٹکرایا تو گاڑی دوبارہ کلا بازیاں کھاتی ہوئی جھاڑیوں میں جا گری۔ زمان شدید زخمی تھا، لیکن پھر بھی پھرتی سے اس نے دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ جھاڑیوں کی وجہ سے شاید پرندہ زمان کو گاڑی سے نیچے اترتا نہ دیکھ سکا۔ کار جھاڑیوں میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ ڈرائیور کا سر بری طرح پھٹ چکا تھا۔ زمان نے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالا۔ اس وقت آگ کا ایک زبردست شعلہ گاڑی کے اوپر آ کر گرا۔ گاڑی نے تیزی سے آگ پکڑ لی۔ زمان تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اگر ویسا نہ کرتا تو وہ بھی گاڑی کے ساتھ آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہوتا۔ زمان نے پرندے کی طرف دیکھا۔ اس کے پنکھ ہوا میں بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ اس کی شکل بڑی خوفناک اور ہولناک تھی، کالی رنگت تھی۔ اچانک وہ پرندہ پلٹا اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمان چیختا ہوا دور جا گرا۔ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ اسپتال میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ سارا آفس اسپتال میں آن دھمکا تھا۔ ڈرائیور کی جلی ہوئی لاش گاڑی سے نکال لی گئی تھی۔ ڈرائیور کے ماں باپ، بہن بھائی بری طرح رو پیٹ رہے تھے۔ بلال آپریشن تھیٹر کے باہر بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ شراجیہ ایک جگہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ ناصر ایک طرف رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ غرض ان تینوں سمیت آفس کا سارا عملہ زمان کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب بجھ گیا اور ڈاکٹرز باہر آنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے اب سر کا؟ بلال نے آگے بڑھتے ہوئے ایک ڈاکٹر کو روک کر پوچھا۔ زمان صاحب اب خطرے سے باہر ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلال کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ بلال نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ لیکن ابھی وہ بے ہوش ہیں، ڈاکٹر نے کہا تو بلال اس بات میں سار ہلا گیا۔ ساتھیو، زمان صاحب اب خطرے سے باہر ہیں، بلال نے سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یہ خبر سن کر سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ تھی نا۔ زمان کو ہوش آ گیا تو وہ سب لوگ زمان کو زندگی کی مبارکباد دینے لگے۔ آخر میں بلال، ناصر، حنا اور شراجیہ کمرے میں آئے۔ تم نے تو ہمیں پریشان کر دیا تھا، بلال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اس خوفناک پرندے نے مجھے مارنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں زندہ بچ گیا۔ زمان مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر بینڈیج کی گئی تھی۔ خوفناک پرندہ؟ وہ حیرت سے بولے جبکہ حنا ایک طرف مطمئن کھڑی بڑے انماق سے زمان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں تھا تو وہ پرندہ ہی، لیکن اس کی شکل اور جسامت کافی حد تک انسانوں جیسی تھی۔ منہ سے اس کے آگ نکلتی تھی، اس کی رنگت کالی تھی۔ زمان نے بتایا۔ سر، کیا ایسا ممکن ہے؟ شراجیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں شراجیہ، میں سچ کہہ رہا ہوں، زمان نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ تو وہ تینوں تشویش میں نظر آنے لگے جبکہ حنا کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ اچھا سر، اب آپ گھر چلیں کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ گھر جا سکتے ہیں، آپ کی بینڈیج ایک ہفتہ بعد کھلے گی، شراجیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شراجیہ، بلال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، شراجیہ نے بلال کی طرف دیکھا۔ سر کو اچھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کیا تم 1-2 ہفتے سر کی دیکھ بھال کر سکتی ہو؟ بلال نے پوچھا تو حنا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ مجھے سر کی دیکھ بھال کرنے میں خوشی ہوگی، شراجیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں سر؟ بلال نے مسکراتے ہوئے زمان سے پوچھا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا جبکہ ناصر بھی ایک طرف کھڑا مسکرا رہا تھا۔ زمان کو گھر لایا گیا۔ شراجیہ نے زمان کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی، اسے وقت پر کھانا، وقت پر دودھ اور وقت پر میڈیسن دیتی، اس کے آرام کا خاص خیال رکھتی، راتوں کو جاگ جاگ کر خیال رکھتی۔ اگر زمان کو آدھی رات کو آنکھ کھلتی تو وہ شراجیہ کو جاگتا ہی پاتا۔ اب تو وہ ناصر کو بھی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ چند دنوں میں زمان کافی بہتر ہو گیا۔
زمان صاحب آپ سے ایک بات کہوں؟ ایک دن ناصر نے زمان سے کہا۔ کہو، زمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب شراجیہ جی سے شادی کر لیں۔ ناصر اپنے دل کی بات کہہ گیا۔ کیوں؟ زمان نے معصوم بچے کی طرح پوچھا۔ اس لیے کہ شراجیہ آپ سے شادی کرنے کے لائق ہیں۔ چند دنوں میں انہوں نے دل جیت لیا ہے ہمارا۔ ناصر نے کہا۔ ایسا کیا کیا انہوں نے کہ ہمارا دل جیت لیا؟ زمان نے اس سے پوچھا۔ راتوں کو جاگ جاگ کر آپ کی خدمت کیا انہوں نے، آپ کی ہر وقت آپ کو وقت پر دوا دی، وقت پر کھانا، وقت پر دودھ، بلکہ ہر طرح کا کام کیا سوائے اپنے آرام و سکون کے۔ اتنی خدمت کی آپ کی کہ شاید میں بھی آپ کی اتنی خدمت نہ کر سکتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے کام بھی نہیں کرنے دیا۔ ناصر نے بتایا۔ ابھی بھی کچن میں آپ کے لیے دودھ گرم کر رہی ہیں۔ تو وہ یہ شادی اس لیے چاہتا ہے تاکہ سارا دن نکھٹوں کی طرح رہے اور مفت کی تنخواہ مجھ سے لیتا رہے، زمان نے کہا تو ناصر ہنس دیا۔ اس وقت شراجیہ پلیٹ میں دودھ کا گلاس اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ سر لیجیے گرما گرم دودھ، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو زمان نے ہاتھ بڑھا کر دودھ کا گلاس لے لیا۔ شراجیہ تھینکس، زمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ناصر اٹھ کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ تھینکس کس لیے سر؟ وہ حیران ہوتی ہوئی بولی۔ وہ اس لیے کہ تم نے میری اتنی خدمت کی ہے کہ اگر میرا کوئی اپنا بھی ہوتا تو اتنا کچھ نہ کرتا میرے لیے، زمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو شراجیہ بھی مسکرا دی۔ چند دنوں میں زمان چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اس نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ غلطی سے اس کی کار ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اب وہ آفس بھی جانے لگا تھا۔ سب اس کی صحت یابی سے بہت خوش تھے۔ میں آئی کم ان سر؟ بلال نے دروازہ کھول کر اس سے اجازت مانگی۔ یس، زمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلال اندر آ گیا۔ بیٹھو، زمان نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور بلال کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں تجھے کئی دفعہ منع کر چکا ہوں کہ تو میرا دوست ہے، مجھے سر مت کہا کر، زمان نے اس سے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آفس میں آپ میرے لیے سر ہی ہیں؟ ہاں، البتہ گھر میں آپ میرے دوست ہیں، تب میں آپ کو آپ کے نام سے پکاروں گا، بلال نے کہا۔ چل جیسے تیری مرضی، زمان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ سر میں آپ سے ضروری بات کرنے آیا ہوں، بلال نے کہا۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ زمان متوجہ ہو کر بولا۔ سر آپ شراجیہ سے اظہار محبت کر دیجیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور اس سے محبت کا اظہار کر ڈالے، بلال نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کروں گا پر موقع محل دیکھ کر، زمان نے جواب دیا۔ موقع آپ خود تلاش کریں، ایسا نہ ہو کوئی اور یہ موقع تلاش کرے اور آپ دیکھتے ہی رہ جائیں، بلال سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی میں نے اسے 5-6 دن تک چھٹی دی ہے تاکہ وہ آرام کر لے، شہزمان نے کہا تو بلال ہنس پڑا۔ آج اس کی چھٹی پوری ہو جائے گی سر، کیوں نہ آپ آج اس کے گھر چل کر بات کر لیں، بلال نے رائے دی۔ بیوقوف نہ بنو، اتنی جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے، زمان نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو بلال خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن زمان آفس پہنچا۔ اس پہ معمول شراجیہ نے دروازے پر دستک دی۔ یس، زمان نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شراجیہ دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ ہیلو سر، اس نے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیلو، زمان نے کہا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شراجیہ نے پوچھا۔ کافی بہتر ہے پہلے سے، زمان نے بتایا۔ میری اتنی اچھی دیکھ بھال تیمارداری کے لیے ویری تھینکس شراجیہ، اور آج کے سارے پروگرام ملتوی، زمان نے فائل میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ آج میرا لانگ ڈرائیو پر جانے کو دل کر رہا ہے، میرے سارے کام بلال سنبھالے گا اور تم چلو گی میرے ساتھ، زمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، شراجیہ نے اس بات میں سارے لاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں لانگ ڈرائیو پر جا رہے تھے۔ شراجیہ کیسا فیل کر رہی ہو؟ زمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بہتر سر، شراجیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے کبھی لانگ ڈرائیو پر گئی ہو؟ زمان نے پوچھا۔ وہ سر، زندگی میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں اور آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، شراجیہ نے بتایا۔ شراجیہ، میں ایک دفعہ پھر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، زمان نے کہا۔ سر، یہ تو میرا فرض تھا، آپ میرے پاس ہیں اور آپ کی پرسنل سیکرٹری ہونے، آپ میرے باس ہیں اور آپ کی پرسنل سیکرٹری ہونے کے ناطے مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کے کام آؤں، شراجیہ نے کہا۔ اچھا، اب ایک بات غور سے سنو، ہم اس وقت بزنس سے باہر ایک خوشگوار موڈ میں ہیں، ایک اچھے دوست بن کر، اس لیے تم مجھے سر کی بجائے زمان کہہ سکتی ہو، زمان نے کہا۔ لیکن آپ تو میرے سر ہیں، شراجیہ نے کہا۔ صرف آفس میں، اب میں تمہارا سر نہیں، صرف زمان ہوں، زمان نے کہا۔ اب تم مجھے سر کی بجائے صرف زمان بولو گی، اوکے سر، شراجیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر سر، زمان نے ناک پھیلاتے ہوئے کہا تو شراجیہ کہکا مار کر ہنس پڑی۔ کتنی معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی وہ ہنستے ہوئے۔ اچھا زمان، اس دن کیا ہوا تھا جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ شراجیہ نے پوچھا۔ اچھا لگا تمہارے منہ سے لفظ زمان سن کر، زمان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور پھر شراجیہ مسکرا دی۔ تو کیا پوچھ رہی تھی تم؟ زمان نے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ والے دن تمہارے ساتھ کیا حادثہ ہوا تھا؟ شراجیہ نے بات دہرائی۔ اس دن میں اور ڈرائیور آفس کے لیے گھر سے باہر نکلے، میں کافی خوشگوار موڈ میں تھا۔ اچانک میری نظر آسمان پر ایک بڑے پرندے پر پڑی جو دائرے کی شکل میں بڑی تیزی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ پھر وہ پرندہ میری کار کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے ڈرائیور کو کار کی سپیڈ بڑھانے کا کہا لیکن اس پرندے کی رفتار تیز تھی اور وہ ہماری کار سے ٹکرایا۔ ہماری کار
कार की स्पीड बढ़ाने का कहा, लेकिन उस परिंदे की रफ्तार तेज थी। वो हमारी कार से टकराया और हमारी गाड़ी दूर जाकर झाड़ियों में गिरी। परिंदा एक बार फिर हमारी कार से टकराया। कार दोबारा कलाबाजियाँ खाती हुई इस बार झाड़ियों में गिरी। मुझे काफ़ी चोटें आई थी। मैं तेज़ी से कार से बाहर निकला। परिंदे ने शायद मुझे देखा नहीं था, नहीं तो वो मुझ पर आके शोले फेंकता। मैंने परिंदे की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो एक काले रंग का इंसान नमा परिंदा था, जिसकी कमर पर बड़े बड़े और खौफनाक पर लगे हुए थे। अचानक उसने मुंह खोला तो उसके मुंह से आग के शोले निकल कर कार पर पड़े। मैंने ड्राइवर को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुका था। पेट्रोल की टैंकी ने आग पकड़ ली तो कार के पट्टे उड़ गए और मैं कई फुट पीछे जा गिरा। यहाँ तक कहकर ज़मान खामोश हो गया। लेकिन पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, शराबिया ने हैरानगी से कहा। पुलिस क्या करती, पता नहीं वो क्या चीज़ थी। मैंने तो ऐसी खौफनाक बला ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। वैसे भी मैंने पुलिस को नहीं बताया, मैं ज़्यादा लंबे चौड़े कामों में नहीं पड़ना चाहता था। पुलिस तो इंसान को पागल कर देती है। ज़मान ने वजह बताई। अच्छा, बातों को छोड़ो, हम खुशगवार तफरीह के मूड में हैं, तो बातें भी खुशगवार ही होनी चाहिए। ज़मान ने शराबिया की तरफ देखते हुए कहा। शराबिया ने इस बात में सारी लाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद ज़मान ने खूबसूरत जगह पर कार रोक दी। बहुत खूबसूरत पहाड़ी मकाम था। दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और चलते चलते एक खूबसूरत जगह पर आकर रुक गए। कितनी खूबसूरत जगह है, शराबिया अपनी जुल्फें संभालते हुए बोली। बिल्कुल तुम्हारी तरह, ज़मान मुस्कुराते हुए बोला तो शराबिया का चेहरा सुर्ख हो गया, फुसट आ गई। अचानक ज़मान के जहन में बिलाल का चेहरा आ गया। ज़मान, अच्छा मौका है, कह दे अपने दिल की बात। बिलाल की आवाज़ आई। अच्छा करता हूँ, ज़मान ने कहा। कुछ कहा तुमने, शराबिया ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, ज़मान तेज लहजे में बोला। शराबिया हैरानगी से ज़मान की तरफ देखने लगी। उस वक्त फिर नासर की आवाज़ ज़मान के कानों में पड़ी। ज़मान साहब, कर डालिए दिल की बात। ज़मान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। शराबिया, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, ज़मान ने हिम्मत करते हुए कहा। जी कहिए, शराबिया मुतवज्जो होकर बोली। शराबिया, मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। तुम मेरे दिलो दिमाग पर छा गई हो। मैंने तुम्हें पहले दिन देखा तो मेरे दिल में हसरत जागी कि मेरी भी एक खूबसूरत बीवी हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ तक कहकर ज़मान रुका और शराबिया की तरफ देखने लगा। वो हैरत का बुत बने ज़मान की तरफ देख रही थी। मैं तुम पर या तुम्हारी गरीबी पर तरस खाकर तुमसे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि सिर्फ इस बिना पर कि तुम मेरे दिल में बस चुकी हो। हर तरफ मुझे तुम ही तुम नज़र आती हो। मैं तुम्हारे प्यार में खो जाना चाहता हूँ, इतना कि सिर्फ तुम ही तुम नज़र आओ और कोई ना हो। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊँगा, वाकई में मर जाऊँगा। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो शराबिया। ज़मान जज्बात की रोह में बहता चला गया और शराबिया बुत बने उसे देखे जा रही थी। क्या मुझसे शादी करोगी शराबिया, ज़मान ने पूछा तो शराबिया ने शर्माते हुए कोई जवाब दिए बगैर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और ज़मान ने खुशी की बायस उसे मजबूती से अपनी बाहों में खींच लिया। चंद दिनों में ज़मान की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शहर के बड़े बड़े लोग और ऑफिस के अमला शादी में शरीक हुए। सब ने ज़मान को शादी की मुबारकबाद दी। सब ज़मान को किस्मत का धनी कह रहे थे, क्योंकि वो घर में बैठे बैठा इतना अमीर हो गया था। ऊपर से आज उसे इतनी हसीन बीवी मिल गई। ऑफिस के तमाम लोग शामिल थे सिवाय हिना के। वो भी ज़मान से बेहद मोहब्बत करती थी। वही कि ऑफिस में मौजूद हर लड़की उससे मोहब्बत करती थी। लेकिन ज़मान ने आज सबका दिल तोड़ते हुए शराबिया से शादी कर ली थी। हिना अपने कमरे में बेपरी शेरनी की तरह बैठी हुई थी। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया हुआ था। मैं ज़मान को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी, जैसे चीखते हुए बोली। मार डालूंगी मैं उसे और शराबिया को। वो बार बार शराब की घूंट ले रही थी और बड़े बड़े लोगों से मिलने की वजह से वो शराब की आदी हो चुकी थी। मैं तुम्हारी दुनिया उजाड़ दूंगी ज़मान, तुमने मुझे ठुकराया, बुरी तरह चीखते हुए बोली। शराब ने उस पर पूरी तरह काबू पा लिया था और गनुदगी से उसे नींद आ रही थी। शिकंजे में नींद ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था और वह फिर बेसुध होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। ज़मान की आंख खुली तो उसने देखा शराबिया बेड पर मौजूद नहीं थी। हैं, शराबिया कहाँ गई? वो हैरानगी से खुद से अनकलाम हुआ और वो बेड से नीचे उतरा। बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। ज़मान ने वहाँ देखा। अंदर से बड़ी दिलकश खुशबू आ रही थी और बाथरूम की तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहा कर गया हो। किचन के पास से उसका गुजर हुआ तो उसे शराबिया की आवाज़ किचन में सुनाई दी तो वो हैरान रह गया। शराबिया नाश्ता बना रही थी और नासर उसके पास खड़ा था। देखिए भाभी, प्लीज़ आप नाश्ता ना बनाया। अगर ज़मान साहब ने देख लिया तो मुझे घर से धक्के मार मार कर निकाल देंगे, नासर गिड़गिड़ाते हुए बोला। देखो नासर, मुझे आज ना से कल ये काम संभालना है, तो आज से क्यों ना। और ज़मान बैठ कर मज़े उड़ा और वैसे भी बहन के होते हुए भाई ये काम कैसे कर सकता है। ये सुनकर ज़मान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। शराबिया जैसी बीवी उसे किस्मत से मिली थी। नासिर, ज़मान घर जा। जी, वो तेज़ी से बोला।
वो बुरी तरह कांप रहा था। ये क्या, तीसरे दिन मेरी बीवी को काम पर लगा दिया तुमने? ज़मान चीखते हुए बोला। मैं तो नहीं, भाभी को नहीं, मैंने तो भाभी को नहीं कहा। जब मैं सुबह सोकर उठा तो ये किचन में पहले से मौजूद थी। मैंने काफ़ी मना किया लेकिन ये मानती नहीं है। नासिर वाकई कांप रहा था। मैं खुद ही किचन में आई हूँ, आखिर ये काम मुझे ही तो संभालना है, तो अभी से क्यों नहीं? शराजिया ने ज़मान की तरफ देखते हुए कहा। शराजिया, तुम कुछ दिन तो आराम करो, अभी तो इस घर में तुम्हारा तीसरा दिन है। ज़मान ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। जी हाँ भाभी, ज़मान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप प्लीज़ ये काम न करें वरना मेरी तो नौकरी गई। नासिर का लहजा अब भी इल्तिजाइया था। नासिर, अगर शराजिया किचन से बाहर ना आई तो फिर तेरी नौकरी नहीं बचेगी, अपने बाकी दिनों का हिसाब कर लेना। ज़मान ने उसे धमकी दिया। आज नासिर को छेड़ने में उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। प्लीज़ भाभी, नासिर ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। तो शराजिया मुस्कुराई और ज़मान की तरफ देखते हुए बोली, मेरे भाई को तंग करने का आपको कोई हक नहीं बनता। ठीक है जी, मैं आज से आपके भाई को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ज़मान झुककर मुतमाना लहजे में बोला। तो शराजिया और नासिर ज़मान को इस तरह देखकर कहका लगाकर हंस पड़े। अच्छा, अब मैं नहाने जा रहा हूँ, इतना कहकर ज़मान किचन से बाहर निकल गया। अभी ज़िंदगी में कभी भी ज़मान साहब को कोई तकलीफ़ मत दीजिएगा। आपको बहुत अच्छा शौहर मिला है, ऐसा शौहर जो अमीर गरीब को एक नज़र से देखता है। अभी तक उन्होंने मुझे कभी मुलाजिम नहीं समझा, उन्होंने हमेशा मुझे अपना भाई समझा है। प्लीज़ उन्हें कभी भी दुख मत दीजिएगा। नासिर ने शराजिया के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। घबराओ मत नासिर, मेरी तरफ से उन्हें कभी भी शिकायत नहीं होगी। शराजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नासिर भी मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद ज़मान और शराजिया नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए तो उसी वक्त बिलाल भी आ गया। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, वो टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोला। आइए आइए बिलाल साहब, शराजिया भाभी ने अपने हाथ से नाश्ता बनाया है। नासिर में इस पर प्लेटें लगाता हुआ बोला। अरे ये क्या ज़मान, दूसरे दिन भाभी को काम पर लगा दिया? बिलाल ज़मान को घूरते हुए बोला। भाई खुद गई थी किचन में, मैंने तो काफ़ी मना किया था। ज़मान लाचारगी के आलम में बोला। मैं खुद ही गई थी, अब मेरे होते हुए उन्हें तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी। शराजिया ने कहा तो बिलाल मुस्कुरा दिया। बिलाल कुछ दिन ऑफिस तू संभाल, मैं ज़रा जा रहा हूँ हनीमून पर। ज़मान मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है, कब जा रहा है तू? बिलाल ने पूछा। कल, ज़मान ने बताया। मैं भी चलूँगा आपके साथ। नासिर की किचन से चहकती हुई आवाज़ आई तो सब कहकर मारकर हंस पड़े। ज़मान की आंख खुली तो वो बिस्तर पर उठ बैठा। उसने इर्द गिर्द का माहौल देखा तो हैरान रह गया। उसे अच्छी तरह याद था जब वो सोया था तो अपने बेड पर मौजूद था, साथ ही शराजिया भी सो रही थी, लेकिन ना ही अब उसके साथ शराजिया थी, ना ही बेड और ना ही उसका कमरा। एक गंदी और बदबूदार जगह थी। ये एक खंडर लगता था। ये मैं कहाँ आ गया? ज़मान परेशानी से बड़बड़ाया। अचानक ज़मान को अपने पीछे बड़बड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। ज़मान तेज़ी से उठ खड़ा हुआ और पलट कर सामने देखा तो खौफ की वजह से उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे वही परिंदा नुमा इंसान पैरों के सहारे हवा में खड़ा था जिसने उसकी गाड़ी पर हमला किया था। आज ज़मान ने उसे करीब से देखा। कितना खौफनाक चेहरा था उसका। सुर्ख अंगारा, आंखें काली और मुड़ी हुई नाक, ऊपर वाला होंठ सुर्ख, नीचे वाला कटा हुआ, दांत अजीब तरह के। उसके पूरे जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट था, उसके पर भी काफ़ी बड़े और खौफनाक थे। कौन हो तुम? ज़मान ने आखिर डरते हुए पूछ लिया। तो परिंदा नुमा इंसान ने जवाब देने की बजाय मुंह खोला तो उसके मुंह में आग जमा होनी शुरू हो गई। फिर इसने फूंक मारी तो उसके मुंह से आग की लहर निकलकर तेजी से ज़मान की तरफ बढ़ी। ज़मान ने तेजी से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। अगर ज़मान बर वक्त परे न हट जाता तो वो इस वक्त आग की लपेट में झुलस रहा होता। थोड़ी देर पहले जहाँ ज़मान बैठा हुआ था वहाँ गहरा गड्ढा मौजूद था जिसमें धुआं निकल रहा था। अपना वार खाली देकर परिंदा नुमा इंसान की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। उसने एक दफ़ा फिर मुंह खोला तो ज़मान उसका इरादा समझ गया। वो उठा और एक तरफ भागने लगा। खंडर काफ़ी खौफनाक था। जगह जगह इंसानी हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे, लेकिन इस वक्त ज़मान को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। भागते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे खौफ ने मज़ीद अपने गिर्द घेर लिया। परिंदा नुमा इंसान बड़ी तेज़ी से उसके पीछे आ रहा था। ज़मान ने अपनी रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी। ज़मान खंडर से बाहर आया तो वह हैरान रह गया, क्योंकि हर तरफ सहरा ही सहरा मौजूद था। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गया? ज़मान आसमान की तरफ देखते हुए बोला। इसी वक्त उसे अपने पीछे फड़फड़ाहट की आवाज़ महसूस हुई। उससे पहले कि ज़मान उस परिंदा नुमा इंसान से बचने के लिए भागता, परिंदा नुमा इंसान ने उसे आ दबोचा। ज़मान को लेता हुआ वो हवा में उड़ने लगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गया। उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। तेज़ हवा के थपेड़े ज़मान के मुंह पर बुरी तरह पड़ रहे थे। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। ज़मान ने नीचे की तरफ देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक परिंदा नुमा इंसान ने उसे छोड़ दिया तो ज़मान चीखता हुआ तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लगा। चंद लम्हों में उसकी हड्डियों पर सुरमा बनने वाला था, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी
वो सीधा पानी में जा गिरा। शायद अल्लाह को उसकी ज़िंदगी अभी मंजूर थी। ज़मान ने आसमान की तरफ देखा तो खौफ की लहर एक बार फिर उसके जिस्म में दौड़ गई, क्योंकि वो परिंदा नुमा इंसान तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था। अचानक ज़मान को किसी ने तेज़ी से पानी के नीचे खींच लिया। ज़मान तेज़ी से समंदर की गहराइयों में उतरता चला गया। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। पानी उसे सांस नहीं लेने दे रहा था। ज़मान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी आंखें तेज़ी से बंद होने लगी। जब ज़मान की आँख खुली तो वो हैरान रह गया और वो फिर बड़बड़ा कर उठ बैठा। हैरान वो बहुत था, क्योंकि वो अपने कमरे में मौजूद था। पास ही शराजिया बेनियाज़ नींद के मज़े लौट रही थी। ज़मान ने तेज़ी से बिस्तर से उठकर कमरे की लाइट ऑन की और दीवार पर लगे क्लॉक पर नज़र डाली। सुबह के 5 बज रहे थे। उसने लाइट ऑफ की और दोबारा बिस्तर पर लेट गया। तुझे एक ख्वाब था, वो बोला। लेकिन वो परिंदा नुमा इंसान, वो बुड़बुड़ाया। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? उसने करवट बदली। पीछे से उसकी शर्ट मामूली सी गीली थी। सोचो कि समंदर में गोता लगाते हुए वो दोबारा नींद की आगोश में जा सोया। दोस्तों इस कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए कल चैनल को फिर इसी टाइम पर ट्यून इन कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं कल इसकी तीसरी किस्त भी अपलोड कर दूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।